ॐ गुरुब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। ॐ स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। जननीं शारदां देवीं पादपद्मे तयो श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। नमः श्रीयतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव। ॐ नमो भगवते रामकृष्णाय। 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 जय राम कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता ध्यान श्लोकम। ओम पार्थाय प्रतिबोधितं भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितं पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणे भगवते अष्टादशाध्यायिने अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणे। नमोऽस्तुते व्यासविशालबुद्धे पुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयप्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय
गीतामृतदुहे नमः। सर्वोपनिषदो गाव दुग्धा गोपालनन्दनः पातो वत्ससुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। भीष्मद्रोणतटा जयद्रथजला गान्धारनीलोत्पला शल्यग्राहवती कृपेण वहने कर्णेन वेलाकुला। अश्वत्थामविकर्णघोरमकरा दुर्योधनावर्तिने सोत्तीर्णा खलु पाण्डवैरणनदी कैवर्तककेशवः। पाराशर्यवचः सरोजममलं गीतार्थगन्धोत्कटं नानाख्यानककेसरं हरिकथा सम्बोधना बोधितं। लोके सज्जनषट्पदैरहरः पेपीयमानं मुदा भूयाद्भारतपङ्कजं कलिमल प्रध्वंसिनः श्रेयसे। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। यं ब्रह्मा वेदै साङ्गपदक्रमोपनिषदे गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुःसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। Chapter 18 அத்தியாயம் 18. ஸ்லோகா நம்பர் 1 முதல் 62 வரை. ஓம் ஸ்ரீ பரமாத்மனே நமः. அத அஷ்டாதசோऽध्यायः मोक्षसन्न्यासयोगः. अर्जुन उवाच सन्न्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितो त्यागस्य च ऋषिकेश पृथक् केशिनिषूदन. श्रीभगवानुवाच काम्यानां कर्मणां न्यासं सन्न्यासं कवयो विदुः सर्वकर्मफलत्यागं प्राहुस्त्यागं विचक्षणाः. त्याज्यं दोषवदित्येके कर्म प्राहुर्मनीषिणः. यज्ञदानतपःकर्म न त्याज्यम् इति चापरे निश्चयम्. यज्ञदानतपःकर्म न त्याज्यं कार्यमेव तत्. यज्ञोदानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम्. एतान्यपि तु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानीति मे पार्थ निश्चितं मतमुत्तमं. नियतस्य तु सन्न्यासः कर्मणो नोपपद्यते मोहात् तस्य परित्यागः तामसः परिकीर्तितः. दुःखमित्येव यत्कर्म कायक्लेशभयात् त्यजेत्. सकृत्वा राजसं त्यागं नैव त्यागफलं लभेत्. कार्यमित्येव यत्कर्म नियतं क्रियतेऽर्जुन सङ्गं त्यक्त्वा फलं चैव सत्यागः सात्विको मतः. न हि देहभृता शक्यं त्यक्तुं कर्माण्यशेषतः. यस्तु कर्मफलत्यागे सत्यागेत्यभिधीयते. अनिष्टमिष्टं मिश्रं च त्रिविधं कर्मणः फलं भवत्यत्यागिनां प्रेत्य न तु सन्न्यासिनां क्वचित्.
पञ्चैतानि महाबाहो कारणानि निबोध मे सांख्ये कृतान्ते प्रोक्तानि सिद्धये सर्वकर्मणाम् अधिष्ठानं तथा कर्ता करणं च पृथक्विधं विविधाश्च पृथक् चेष्टा दैवं चैवात्र पञ्चमं शरीरवाङ्मनोभिर्यत् कर्म प्रारभते नरः न्यायं वा विपरीतं वा पञ्चैते तस्य हेतवः तत्रैवं सति कर्तारम् आत्मानं केवलं तु यः पश्यत्यकृतबुद्धिद्वान् न स पश्यति दुर्मतिः यस्य नाहङ्कृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते करणं कर्म कर्तेति त्रिविध कर्म संग्रहः ज्ञानं कर्म च कर्ता च त्रिधैव गुणभेदतः प्रोच्यते गुणसंख्याने यथावशृणुतान्यपि सर्वभूतेषु येनैकं भावमव्ययमीक्षते अविभक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञानं विद्धि सात्विकं पृथक्त्वेन तु यज्ञानं नानाभावान् पृथक्विधान् वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानं विद्धि राजसं यत् कृष्णवदेकस्मिन् कार्ये सक्तमहैतुकम् अतत्वार्थवदल्पञ्च तत्तामसमुदाहृतं नियतं सङ्गरहितम् अरागद्वेषतकृतम् अफलप्रेप्सुना कर्म यत्तत् सात्विकमुच्यते यत्तु कामेप्सुना कर्म धृत्युत्साहसमन्वितः सिद्ध्यसिद्ध्यो निर्विकारः कर्ता सात्विक उच्यते रागी कर्मफलप्रेप्सुः लुब्धो हिंसात्मको शुचिः हर्षशोकान्वितः कर्ता राजसपरिकीर्तितः अयुक्तप्राकृतस्तब्धः शठो नैष्कृतिकोलसः विषादी दीर्घशूद्री च कर्ता तामस उच्यते प्रोच्यमाणमशेषेण पृथक्त्वेन धनञ्जय प्रवृत्तिञ्च निवृत्तिञ्च कार्याकार्ये भयाभये बन्धं मोक्षं च यावेति बुद्धे सा पार्थ सात्विके यया धर्मम् अधर्मं च कार्यं च अकार्यमेव च अयतावत् प्रजानाति बुद्धे सा पार्थ राजसे अधर्मं धर्मम् इति या मन्यते तमसावृता सर्वार्थान् विपरीतांश्च बुद्धे सा पार्थ तामसे धृत्या यया धारयते मनः प्राणेन्द्रियक्रियाः योगेनाव्यभिचारिण्या धृते सा पार्थ सात्विकी यया तु धर्मकामार्थान् धृत्या धारयतेऽर्जुन प्रसंगेन फलाकांक्षी धृते सा पार्थ राजसे यया स्वप्नं भयं शोकं विषादं मदमेव च न विमुञ्चति दुर्मेधा धृते सा पार्थ तामसे विषयेन्द्रिय संयोगात् यत्तदग्रे मृतोपमं परिणामे विषमिव तत्सुखं राजसंस्मृतं यदग्रे चानुबन्धे च सुखं मोहनमात्मनः निद्रालस्य प्रमादोत्तं तत्तामसमुदाहृतं न तदस्ति पृथिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः सत्वं प्रकृतिजैर्मुक्तं यदेभिस्यात् त्रिभिर्गुणैः ब्राह्मणक्षत्रियविषां शूद्राणां च परन्तप
तप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभावप्रभवैर्गुणैः शमोदमस्तपःशौचं शान्तिरार्जवमेव च ज्ञानं विज्ञानमास्तिज्ञं ब्रह्मकर्मस्वभावजं शौर्यं तेजो धृतिर्दाक्ष्यं युद्धे चाप्यपलायनं दानमीश्वरभावश्च शास्त्रं कर्मस्वभावजं कृषिगौरक्ष्यवाणिज्यं वैश्यकर्मस्वभावजम् स्वकर्मनिरतसिद्धिं यथा विन्दति तच्छृणु यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणादमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मासु अनुष्ठिता स्वभावनियतं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषं सहजं कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत् सर्वारम्भा हि दोषेण धूमेन अग्निरिवावृताः असक्तबुद्धिः सर्वत्र जितात्मा विगतस्पृहः नैष्कर्म्यसिद्धिं परमां सन्न्यासेनाधिगच्छति सिद्धिं प्राप्तो यथा ब्रह्म तथाप्नोति निबोध मे समासेनैव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा बुद्ध्या विशुद्धया युक्तो धृत्यात्मानं नियम्य च शब्दादीन् विषयान् त्यक्त्वा रागद्वेषो व्युदस्य च विविक्तसेवी लग्वासी यथा कायमानसः ध्यानयोगपरो नित्यं वैराग्यं समुपाश्रितः अहङ्कारं बलं दर्पं कामं क्रोधं परिग्रहं विमुच्य निर्ममशान्तो ब्रह्मभूयाय कल्पते ब्रह्मभूतप्रसन्नात्मा न शोचति न काङ्क्षते समस्सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते परां भक्त्या मामभिजानाति यावान्यच्चास्मि तत्त्वतः। कर्माणि कुर्वाणो मद्व्यपाश्रयः मत्प्रसादादवाप्नोति शाश्वतं पदमव्ययं चेतसा सर्वकर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः बुद्धियोगम् उपाश्रित्य मच्चित्तः सततं भव मच्चित्तः सर्वदुर्गाणि मत्प्रसादात् तरिष्यसि अथ चेत्त्वमहङ्कारान् न श्रोष्यसि विनङ्क्ष्यसि यदहङ्कारमाश्रित्य न योच्यम् इति मन्यसे मिथ्यैष व्यवसायस्ते प्रकृतिस्त्वां नियोक्ष्यसि स्वभावजेन कौन्तेय निबद्धस्वेन कर्मणा कर्तुं नेच्छसि यन्मोहात् करिष्यस्य वशोऽपि सत् ईश्वर सर्वभूतानां यन्त्रारूढानि मायया तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परां शान्तिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्. இன்றைக்கு ஸ்லோகா நம்பர் 63 63. இதி தே ஞானமாக்யாதம் குய்யாத் குய்யதரம் மயா விம்ருஷ்யைததசேஷேன யதேச்சசி ததா குரு இதி தே ஞானமாக்யாதம் குய்யாத் குய்யதரம் மயா விம்ருஷ்யைததசேஷேன யதேச்சசி ததா குரு. பகவான் ஸ்ரீராமகிருஷ்ணரின் எல்லையற்ற கருணையினால் ஸ்ரீமத் பகவத்கீதை அப்படிங்கிற ஒரு புனிதமான ஒரு நூலை படிக்கிறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு. எல்லாரும் ஆனந்தமாக சாண்டிங் பண்ணிங்க.
அது ஒரு பெரிய விஷயம். பகவான் சொன்னதை நாம் அந்த ஸ்ரீமத் பகவத்கீதையை ஒரு முறை சாண்ட் பண்ணுறதுக்கு அதுக்கு ஒரு ஸ்பெஷல் அனுகிரகம் வேணும். எல்லோரும் சேர்ந்து இருந்து கூடி இருந்து இந்த மாதிரி சாண்ட் பண்ணும் பொழுது இந்த இடத்தினுடைய வைப்ரேஷன் இன்னும் அதிகமாகும். எங்கெல்லாம் இறைவனுடைய நாமம் சொல்லப்படுகிறதோ அங்கே தான் நான் இருக்கேன் அப்படின்னு பகவான் சொல்லியிருக்கார். அப்போ எப்படி வச்சுக்கணும்? நம்ம வீட்டிலையும் இப்படி தான் வச்சுக்கணும். ஆசிரமத்துக்கு வந்தால் மட்டும் கிடையாது, வீட்டுக்கு போனதுக்கப்புறமும் வீட்டிலையும் இது போன்ற எப்போதும் ஏதாவது ஒரு புனித நூல்களை படிக்கிறது, ஒரு சாண்டிங் பண்ணுறது, லலிதா சகஸ்ரநாமம், விஷ்ணு சகஸ்ரநாமம், சிவபுராணம் பாராயணம், ஏதாவது ஒன்று ரெகுலராக ஒரு ப்ராக்டிஸ் வச்சுக்கிட்டு இருந்தோம்னா அப்போ அந்த வீட்டு சூழ்நிலையும் வீட்டை கோவிலாக மாற்றலாம். ஸோ ஸ்ரீமத் பகவத்கீதை 18வது அத்தியாயத்தில் இருக்கோம். இந்த அத்தியாயம் அர்ஜுனனுடைய ஒரு கேள்வியிலிருந்து தொடங்குகிறது. அர்ஜுனனுக்கு ஒரு கேள்வி, சந்நியாசத்துக்கும் வேறு எதுக்கும் தியாகத்துக்கும், நீங்கள் முடிச்சிருக்கிறீங்களான்னு பார்க்குறேன். சந்நியாசத்திற்கும் தியாகத்திற்கும் உண்டான வேறுபாட்டை பற்றி கேட்டார். அப்போ பகவான் பல்வேறு விஷயங்களை, அது தொடர்பான பல்வேறு விஷயங்களை எல்லாம் எடுத்து சொன்னார். 3 குணங்கள் நம்முடைய வாழ்வில் எப்படியெல்லாம் வேலை செய்கிறது, சத்துவகுணம், ராஜசகுணம், தாமசகுணம், 3 குணங்களும் எப்படியெல்லாம் வேலை செய்கிறது ஒரு 7 தலைப்பில் எடுத்துக்கிட்டார். 1 சந்நியாசம், 2வது ஞானம், கர்ம, கர்த்தா, புத்தி, திருதி, சுகம். இந்த 7 தலைப்புகளை எடுத்துக்கிட்டு 7 தலைப்புகளிலும் சாத்வீக குணம் எப்படி இருக்கும், ராஜச குணம் எப்படி இருக்கும், தாமச குணம் எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறதெல்லாம் விரிவாக எடுத்து கூறினார். கடைசியாக என்ன சொல்ல வர்றார்? தாமசத்தில் இருந்து ராஜசத்துக்கு வா, ராஜசத்தில் இருந்து சாத்வீக குணத்திற்கு வா, ஒரு காலகட்டத்தில் சாத்வீகத்தையும் விட்டுட்டு போகணும் அப்படிங்கிறத சொல்ல வர்றார். குணாதீத, பகவான் ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ணருக்கு ஒரு டைரக்ட் டிசைபிள் இருக்கார், திரிகுணாதீதானந்தர். அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? 3 குணங்களையும் கடந்தவர். நம்ம சாஸ்திரம் தான் சொல்லுது 3 குணங்கள் இருக்குது, அந்த குணங்களையும் கடந்து போ. சாஸ்திரம்தான் பெருசு, நமக்கு சாஸ்திரம்தான் எல்லா காலத்துலையும் சரியாக வழி நடத்துது, வேதங்கள், உபனிஷதங்கள், அதையும் ஒரு நாளைக்கு கடந்து போகணும். இது எங்கேயும் எந்த ஒரு மதத்துலையும் இல்லாத ஒரு ஸ்பெஷல். இது இந்த சனாதன தர்மத்தில் மட்டும்தான் இதை நம்ம பார்க்க முடியும். சாஸ்திரம் நமக்கு நல்ல வழியை சொல்லி கொடுக்குது, அந்த சாஸ்திரத்தையும் ஒரு நாளைக்கு கடந்து போகணும். அப்போ எங்கே போகணும்? அந்த உயர்ந்த விஷயங்களை சொல்லி கொடுக்கறது தான் நம்முடைய பாரம்பரியமான கல்ச்சர். இப்படி பல்வேறு விஷயங்களை எடுத்து சொன்னதுக்கப்புறமும் அர்ஜுனனுக்கு அந்த துக்கம், அந்த கவலை நீங்கலை. அப்போ மறுபடியும் இதுவரைக்கும் சொன்ன பல்வேறு விஷயங்களை மீண்டும் ஒரு முறை ஞாபகப்படுத்துகிறார். அதாவது கர்மயோகம், ஞான யோகம், பக்தி யோகத்தினுடைய சாராம்சத்தெல்லாம் எடுத்து சொல்லிவிட்டு ஃபைனலாக இப்போ ஒரு முடிவுக்கு வந்துட்டார். இதுக்கு மேலே என்னால் உனக்கு டீச்சிங் பண்ண முடியாது, ஒரு முடிவுக்கு வந்துட்டார் பகவான். இவ்வளவு சொல்லியாச்சு, 670 ஸ்லோகம் பக்கம் சொல்லியாச்சு, இதுவரைக்கும் நீ கேட்டிருக்கிற, இப்போ இன்றைக்கி ஒரு முடிவுக்கு வந்துட்டார். அது என்னன்னு பார்ப்போம். இன்றைக்கு ஸ்லோகா நம்பர் 63. இதி தே ஞானம் ஆக்கியாத்தம் குஹ்யாத் குஹ்யதரம் மயா விம்ருச்சைததசேஷேன யதேச்சசி ததா குரு. இதி இவ்வாறு, குஹ்யாத் ரகசியங்களில், குஹ்யதரம் மேலான ரகசியம், ரகசியங்களிலெல்லாம் மேலான ரகசியம், ஞானம் அப்படின்னா அறிவு, தே உனக்கு, மயா என்னால், ஆக்கியாத்தம் சொல்லப்பட்டது, ஏத்தத்து இதை, அசேஷேன முழுமையாக, விம்ருச்சிய ஆராய்ந்து, யதா எப்படி, இச்சசி விரும்புகிறாயோ, ததா அப்படியே, குரு செய். ரகசியங்களில் மேலான ரகசியத்தை இவ்வாறு நான் உனக்கு சொன்னேன். இதை நன்றாக ஆராய்ந்து
எப்படி விரும்புகிறாயோ அப்படியே செய். இவ்வளவு நேரம் புத்திமதி சொல்லிக்கிட்டே வந்தார் பகவான். சில இடங்களில் ராஜச குணம் எப்படி வேலை செய்யும், தாமச குணம் எப்படி வேலை செய்யும், சாத்விக குணம் எப்படி வேலை செய்யும், ஒரு பிராமணன் என்ன செய்யணும், சத்திரியன் எப்படி செய்யணும், எல்லாருடைய கடமைகள்லாம் எடுத்து சொல்லி பல இடங்களில் அர்ஜுனனுக்கு ஒரு அட்டென்ஷன் கொடுத்து சொல்லுவார். கொஞ்சம் கவனமாக கேளுன்னு சொல்லுவார். சில கடைசி 2-3 ஸ்லோகத்துக்கு முன்னாடி என் பேச்சை கேட்கலன்னா நீ அழிந்து போவாயின்னு சொன்னார். இவ்வளவு தூரம் மிரட்டி எல்லாம் சொல்லியாச்சு. இதுக்கு மேலே ஒன்றும் சொல்கிறதுக்கு இல்லை. இன்றைக்கி என்ன வந்துட்டார், நான் உனக்கு எல்லாம் சொல்ல வேண்டியதெல்லாம் சொல்லியாச்சு, இனி உன் விருப்பம் போல செய்யி. நீ என்ன செய்யணும், உன் விருப்பம் போல செய்யி. ஏன் அப்படி வர்றாரு அப்படின்னா, we have to go back. எதனால பகவான் இப்படி ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் எடுக்கிறார் அப்படின்னா, நம்ம திரும்ப 2வது சாப்டருக்கு போகணும். அங்கே கதை என்ன நடந்ததுன்னு அங்கே பார்க்கணும். ஃப்ளாஷ்பேக் போனீங்கன்னா தான் தெரியும். இப்போ 2வது சாப்டரில் 7வது ஸ்லோகம் எடுக்க. कार्पण्यदोषो भगतः स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेताः यच्छ्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहं चाधिमां त्वां प्रपन्नम्. இது யார் சொன்னது? அர்ஜுனன். என்ன சொல்கிறாரு? கற்பன்ய தோஷோ பகத ஸ்வபாவக பிரிச்சாமி துவாம் தர்ம சம்மூடச்சேதாக யத் ஸ்ரேயः ஸ்யாத் நிச்சிதம் ப்ரூஹி தத் மே சிஷ்யஸ்தேகம் சாதிமாம் துவாம் பிரபன்னம். என்ன அதுக்கு இந்த ஸ்லோகத்துக்கு என்ன மீனிங் அப்படின்னா, சிறுமை என்ற கேட்டினால் எனக்கு ஒரு கேடு வந்துருச்சு. அர்ஜுனன் சொல்கிறார், பகவானை பார்த்து சொல்கிறார், பகவானே எனக்கு ஒரு கஷ்டம் வந்துருச்சு, எனக்கு ஒரு துன்பம் வந்துருச்சு. அது என்ன துன்பம்? சிறுமை, தாழ்வு மனப்பான்மை. சிறுமை என்ற கேட்டினால் நிலை தடுமாறி போயிட்டேன். இப்போ என்னால் என்ன செய்கிறதுன்னு தெரியல, கம்ப்ளீட்டாக நிலை தடுமாறி போயிட்டேன். எது தர்மம் எது அதர்மம் என்று தெரியாமல் குழம்பி போய் நிற்கிறேன். அப்படி குழப்பம் வந்ததுனால தான் வெளில எடுத்து போரிடுவேன் அப்படின்னு போனவன் ஒரு குழப்பம் வந்ததுனால வெளில கீழே வச்சுட்டு உட்காந்துருக்குறான். அப்போ ஒரு குழப்பம் வந்துருச்சு. எது தர்மம் எது அதர்மம்னு என்னால் சரியாக புரிஞ்சுக்க முடியலை. எனக்கு நிச்சயமான எது நன்மை தருமோ அதை சொல்லு. இதெல்லாம் பார்க்க நம்ம பகவான்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணும்போது எவ்வளவு விஷயம் இங்கே அர்ஜுனன் கேட்குறாரு. எனக்கு எது நன்மையை தருமோ அதை சொல்லு அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன சொல்கிறாரு, நான் உன்னுடைய சீடன். இதுதான் முதல் அறிகுறி. இது இருந்தால் தான் எங்கேயுமே ஒரு டீச்சிங் என்பது ஸ்டார்ட் ஆகும். டீச்சிங், குருநாதர், சீடர் அப்படிங்கிறது அந்த எப்போ இது தொடங்கும் அப்படின்னா, நான் உன்னுடைய சீடன், அந்த மனோபாவம் வரணும். ஈகோ இல்லாமல், அகங்காரம் இல்லாமல், இப்போ பெரியவர்களை பார்க்கும் பொழுது அந்த பணிவோடு வினயத்தோடு கேட்கணும். கை கூப்பி கேட்கும் பொழுது தான் அவங்க உயர்ந்த விஷயங்களை சொல்லிக் கொடுப்பாங்க. தங்களுடைய அனுபவத்தில் கண்ட விஷயங்களையும் சொல்லிக் கொடுப்பாங்க. இல்லை அப்படியே நெஞ்சை நிமித்திட்டு போயிட்டு எல்லாம் சொல்லிக் கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்டோம்னா, போயிட்டு வா தம்பி அப்படின்ட்டுருவாங்க. இதெல்லாம் நம்ம கீதை நமக்கு சொல்லி கொடுக்குது. நான் உன்னுடைய சீடன். அடுத்தது என்ன? உன்னை சரணடைகிறேன். நான் உன்னுடைய சீடன், உன்னை சரணடைகிறேன், எனக்கு அறிவுரை சொல்வாய். இப்படி ஒரு நிலையில் தான் அர்ஜுனுடைய நிலையை கண்டு தான் பகவான் 12வது ஸ்லோகத்திலிருந்து அறிவுரையை தொடங்குகிறார். எப்படி சொல்கிறார்? அசோச்யானன்வசோஷஸ்துவம் பிரஜாவாதாம்ச பாஷசே. என்ன சொல்கிறாரு? நீ துக்கப்படாத விஷயத்துக்கெல்லாம் துக்கப்படுகிறாய். அறிவாளிகள் இப்படி செய்ய மாட்டாங்க. மகான்கள், பெரியவர்கள், அறிவாளிகள் இப்படி செய்ய மாட்டாங்க. நீ ரொம்ப பெரிய பெரிய விஷயமெல்லாம் பேசுகிற, ஆனால் நீ உன்னுடைய நடத்தை வேறு மாதிரி இருக்குது.
பெரிய பெரிய விஷயங்கள்லாம் நீங்க அர்ஜுனா எனக்கு வில்வித்தை தெரியும், அது தெரியும், எல்லாம் பராக்கிரமத்தெல்லாம் சொல்லிக்கிட்டு இருக்கிற. ஆனால் இங்கே வந்து போர்க்களத்தில் வந்து உன்னுடைய பராக்கிரமத்தை காமிக்க வேண்டிய இடத்துல உட்காந்துக்கிட்டு நான் வந்து சன்னியாசம் போயிடுறேன், இப்போ குல தர்மமெல்லாம் அழிஞ்சு போயிடும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய எனக்கே நீ உபதேசம் கொடுக்க ஆரம்பிக்கிற. அப்போ ஏதோ உனக்குள்ள ஒரு கான்ட்ரடிக்ஷன் இருக்குது, அதில் முதல்ல சரி பண்ணு அப்படின்னு சொல்கிறாரு. அப்போ இந்த ஒரு நிலை வரணும். ஒரு சீடன் அப்படிங்கிற ஒரு டிசைபிள், ஒரு மாணவன் அப்படின்னா எப்படி இருக்கணும்? இந்த பணிவு இருக்கணும். குருநாதர்கிட்ட போகும் பொழுது, ஆசிரியர்கிட்ட போகும் பொழுது பணிவாக நான் வந்து உங்களுடைய சீடன். ரெண்டாவது சரண்டர் வரணும். நாம் ஒரு விதமான ஒரு எண்ணத்தோடு போய் ஒரு டெக்ஸ்ட்டு படிக்கிறீங்க, ஒரு உபநிஷதம் படிக்க போகிறீங்க, ஏதாவது ஒரு படிக்கணும்னு ஆரம்பிக்கிறீங்க. நீங்கள் ஒரு விதமான அந்த டெக்ஸ்ட்டை பற்றி ஒரு விதமான ஒரு சிந்தனையில் வச்சுக்கிட்டு நீங்கள் எதிர்பார்க்குற மாதிரி அவர் சொல்லிக் கொடுக்கணும்னு நினச்சி போனீங்கன்னா அங்கே வந்து நீங்கள் எதையுமே கிராஸ் பண்ணிக்க முடியாது. போகும்பொழுது என்ன பண்ணணும்? கம்ப்ளீட் சரண்டர். மனசில் எதுவுமே கல்மிஷம் இல்லாமல் கம்ப்ளீட் சரண்டராக போகும்பொழுது தான் உயர்ந்த விஷயங்கள் கொஞ்சமாவது உள்ளே போகும். ஸோ அது ஞாபகம் வச்சுக்கணும். உனது சீடன் அப்படிங்கிறாரு, நான் உன்னை சரணடைகிறேன் அப்படிங்கிறாரு. அப்புறமா ரெக்வஸ்ட் பண்ணிக்கிறாரு, ஸ்ரீகிருஷ்ணா இந்த தடுமாற்றத்தில் நான் தவிக்கக்கூடிய எனக்கு நீ தான் உனக்கு ஒரு நல்ல ஒரு வழியை காட்டணும். எப்படி தெரியுமா? எனக்கு எது நன்மை தருமோ அதை சொல்லு. அதுலேயும் பாருங்கள், எனக்கு எது நன்மை தருமோ அதை மட்டும் சொன்னால் போதும் அப்படிங்கிற. அதாவது இவர்னால் எந்த ஒரு டெசிஷன் எடுக்க முடியலை, கம்ப்ளீட் சரண்டருக்கு வரும்பொழுது தான் பெரியவர்களை ஆசிரியிக்கிறாங்க. இது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். இந்த ஒரு பேக்ரவுண்டோட இந்த ஸ்லோகத்துக்கு வாங்க. அப்படி கேட்டுக்கிட்டதுக்கு பின்னாடி தான் பகவான் அர்ஜுனனுக்கு உபதேசம் கொடுக்குறார். போர்க்களத்திலே உட்கார வச்சு, வீட்டுக்கெல்லாம் இப்போ கூட்டிகிட்டு போகலை, அங்கேயே உட்கார வச்சு இந்த 700 ஸ்லோகத்தையும் சொல்லி எல்லா கடமைகள்லாம் சொல்லிவிட்டு இப்போ என்ன சொல்கிறாரு? எல்லாத்தையும் உனக்கு சொல்லிட்டேன், என்னெல்லாம் நீ கேட்டியோ எல்லாத்தையும், பக்தி யோகம், ஞான யோகம், ராஜயோகம் எல்லாத்தையும் சொல்லியாச்சு உனக்கு, இப்போ நீ தான் முடிவு பண்ணணும் அப்படின்னு ஒரு நிலைக்கு வர்றார். பெரியவங்க டீச்சர் வில் நாட் டீச் அன்லெஸ் சம்படி ஆஸ்க் ஃபார் இட், அது சொல்லுவாங்க. கேட்கணும், கேள்வி கேட்டால் தான் பெரியவங்க சொல்லி கொடுப்பாங்க. இப்போ பகவான் ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ணர்கிட்ட தட்சிணேஸ்வரத்தில் இருக்கார். சில பக்தர்கள் போவாங்க, சில பேர் புதுசாக போயிருப்பாங்க. அவங்க யாராவது ஒருத்தரை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி கூட கூப்பிட்டு போயிருப்பாங்க. அங்கே ஸ்ரீராமகிருஷ்ணர் பல்வேறு விஷயங்களை, ஆன்மீக விஷயங்களை பேசிக்கிட்டு இருப்பார். இந்த புதுசாக போனவங்களுக்கு ஒன்றும் புரியாது, பொறுமையாக உட்காந்துருக்கிறதும் முடியாது. உடனே பக்கத்தில் இருந்த கூட்டிகிட்டு வந்தார், அவரை கூப்பிட்டு நச்சரித்து எப்போ போகலாங்க அப்படின்னே கேட்டே இருப்பாங்க. இதை கவனிப்பார் ஸ்ரீராமகிருஷ்ணர். கவனிச்சுட்டு என்ன சொல்லுவார்? நீங்கள்லாம் போயிட்டு அந்த தோட்டமெல்லாம் இருக்குது, போய் பார்த்துட்டு வாங்க, நிறைய பூச்செடிகள்லாம் இருக்குது, தோட்டமெல்லாம் இருக்குது, நீங்கள் போய் பார்த்துட்டு வாங்க அப்படின்னு சொல்லிடுறார். உடனே அவங்களுக்கு சந்தோஷமாயிடும், குரு சொல்லிட்டார், நம்மளை தோட்டத்தெல்லாம் பார்க்க சொல்லிட்டார். இப்போ தோட்டம் பார்க்கறதுக்காக வந்தாங்க. அப்போ தகுதி, அந்த சீடன் அப்படிங்கிற தகுதியோடு போகணும். சுவாமி பிரம்மானந்தர்கிட்ட இது அவருடைய லைஃப்பில் நீங்கள் படிக்கும்பொழுது தெரியுது. போவாங்க, பக்தர்கள் போவாங்க, போயிட்டு கேள்வி கேட்கணும், ஆனால் உயர்ந்த விஷயங்களை கேட்கணும். மகான்களை சந்திக்கும் பொழுது, பெரியவங்களை சந்திக்கும் பொழுது உயர்ந்த விஷயங்களை கேட்கணும். கேள்வி கேட்டால் தான் பதில் சொல்லுவாங்க, இல்லைன்னா அமைதியாக இருப்பாங்க. இப்போ கேள்வி நமக்குள்ளே வரணும். இந்த அர்ஜுனனுக்கு ஒரு கேள்வி வந்தது, பகவானே நீ தான் என்னை வழி நடத்தணும் அப்படின்னு கம்ப்ளீட் சரண்டர் ஆகிறாரு. அப்போ பொறுப்பை எடுத்துக்கிறாரு. இது ஞாபகம் வச்சுக்கணும். எப்போ நம்ம கம்ப்ளீட் சரண்டர் ஆகும் பொழுது தான் பகவான் நம்முடைய பொறுப்பை எடுத்துக்கிறாரு. சரி, டீச்சர் எப்போ சொல்லிக் கொடுப்பார் அப்படின்னா அந்த கேள்வி கேட்பவர் தகுதியானவராக இருக்காரா. அடுத்தது நம்ம சொல்லிக் கொடுக்கக்கூடிய உயர்ந்த விஷயங்கள் உள்ளே போகணும் அப்படின்னா அதுக்கு தகுதியாகவும் இருக்கணும். நம்ம சரியான பாத்திரமாகவும் நம்ம இருக்கும் பொழுது தான் உயர்ந்த விஷயங்கள் நம்மளுடைய மனசுக்குள்ளே போகும். சரி, என்னத்தை சொல்லிக் கொடுக்குறாரு? ஞானத்தை சொல்லிக் கொடுக்குறாரு. பகவான் ஸ்ரீகிருஷ்ணர் என்ன சொல்லி கொடுத்தாரு? அர்ஜுனனுக்கு ஞானத்தை சொல்லி கொடுத்தாரு. நியாயத்தே அனேன இதி ஞானம். அதாவது உயர்ந்த விஷயங்களை புரிஞ்சுக்கணும். எது நன்மை, எது தீமை, எது உயர்ந்தது, எது தாழ்ந்தது, எது நிலையானது, எது நிலையற்றது, இந்த உயர்ந்த விஷயங்கள்லாம் சொல்லி கொடுக்குறாரு. எப்படிப்பட்ட அறிவு? உயர்ந்த விஷயங்கள். என்னது அது? குஹ்யாத்து குஹ்யதரம்.
குஹ்யாத்து அப்படின்னா ரகசியம், யாருக்கும் சொல்லிடாத. வீட்டில் சொல்லிடுவாங்க, யாருக்கும் சொல்லிடாத அப்படின்னு சொல்லி ஒருத்தர்கிட்ட சொல்லிட்டோம்னா எல்லாருக்கும் தெரியணும்னா இப்படி தான் சொல்லணும். எல்லாருக்கும் நம்ம ஒரு மெசேஜ் அனுப்பணும்னு நினச்சிட்டோம்னா யாருக்கும் சொல்லிடாத, உனக்கு மட்டும்தான் சொல்கிறேன் அப்படி சொல்லிட்டிங்கன்னா அது எல்லாருக்கும் போய்டும். இப்போ குஹ்யாத் அப்படின்னா பரம ரகசியமானது. அந்த ரகசியமான விஷயத்தை குஹ்யதரம், அதில் அந்த சூப்பர்லேட்டிவ் குட், பெட்டர், பெஸ்ட்டு படிச்சிருக்கோம். ஸ்கூல்லலாம் மார்க் போடுவாங்க, குட், பெட்டர், பெஸ்ட்டு. அப்போ பெஸ்ட்டான விஷயத்தை உனக்கு நான் சொல்ல போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்னென்ன சொல்லியிருக்காரு, இது வரைக்கும் சொன்ன 670 ஸ்லோகத்தில் என்னெல்லாம் சொல்லியிருக்காரோ அதெல்லாமே பெட்டரான விஷயங்கள், பெஸ்ட்டான விஷயங்களை சொல்லி கொடுத்துருக்காரு. சரி, ரகசியம்னா ரகசியமாக தானே வச்சுருக்கணும், ஏன் இதை சொல்கிறார் அப்படின்னா, பகவத்கீதை ரகசியமானது தான், உயர்ந்தது தான். இதை சொன்னாலும் யார் அதற்கு தகுதியானவரோ அவர் தான் இதை கேட்ச் பண்ண முடியும். யார் இதுக்கு சரியாக தகுதியானவரோ அவர் மட்டும்தான் இதனுடைய உட்பொருளை சரியாக கிரகித்து சரியானபடி வாழ்க்கையில் நடைமுறைப்படுத்த முடியும். அப்போ என்ன பண்ணணும், நாம் நம்முடைய டியூன் சரியாக இருக்கணும். இப்போ சென்னை அலைவரிசை ரேடியோவில் அப்படின்னா கரெக்டாக அந்த பாயிண்டில் கொண்டு ரேடியோவில் கரெக்டாக வச்சிங்கன்னா தான் இந்த சென்னையில் நடக்கக்கூடிய நிகழ்ச்சிகள் நீங்கள் கேட்க முடியும். ஒரு பாயிண்ட் முன்ன பின்ன இப்படி வச்சிங்கன்னா கூட சரியாக கேட்காது. அப்போ டியூன் பண்ணணும், நம்முடைய டியூன் அதோட மேட்ச் ஆகணும். அப்போ அது மாதிரி உயர்ந்த விஷயங்களை கற்றுக்கொள்ளணும் அப்படிங்கிறது நம்முடைய மனசு எலிவேட் ஆகணும். மனது உயர்ந்த தலங்களில் இருந்தால் மட்டும்தான் சாஸ்திரம் சொல்லக்கூடிய விஷயங்களை நம்ம சரியாக புரிஞ்சுக்க முடியும். சரியாக புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு மனது எப்போதும் ஹையர் லெவலில் இருக்கணும். இப்போ சுவாமி ரங்கநாதன்ஜி மகாராஜ் சொல்வார், எப்படி சொல்வார், ஹை திங்கிங் சொல்வார். சிம்பிள் லிவிங், ஹை திங்கிங். வாழ்க்கை எளிமையாக இருக்கணும், நம்முடைய எண்ணங்கள்லாம் உயர்ந்ததாக இருக்கணும். எளிய வாழ்க்கை இருக்கணும், ஆனால் எண்ணங்கள் எப்படி இருக்கணும், உயர்ந்ததாக இருக்கணும். அப்படி இருக்கும் பொழுது தான் உயர்ந்த விஷயங்களை புரிஞ்சுக்க முடியும். ரிஷிகளுடைய வாழ்க்கையில் நிறைய உபநிஷதங்களில் பார்க்குறோம். ஒரு முறை தேவர்களும் அசுரர்களும் ஒரே குருநாதர்கிட்ட படிச்சுட்ருக்குறாங்க. அப்புறம் ஒரு நாள் 2 பேரும் ஒரே டைமில் போகிறாங்க. போயிட்டு 2 வருஷம் 3 வருஷம் படிக்கிறாங்க. படிச்சுட்டு குருநாதர்கிட்ட போய் கேட்குறாங்க, எங்களுக்கு ஒரு உபதேசம் கொடுங்க அப்படின்னு கேட்குறாங்க. அப்போ குருநாதர் சொல்கிறார், நீயே அது புரிஞ்சுக்கோ, நீ தான் அது புரிஞ்சுக்கோ அப்படிங்கிறார். தேவர்கள் வர்றாங்க, யோசிக்கிறாங்க, நான் தான் அது அப்படின்னா இந்த உடம்பா, இந்த உடம்புன்னா கொஞ்ச காலத்துக்கு முன்னாடி நான் குழந்தையாக இருந்தேன், இப்போ இந்த நிலைக்கு வந்திருக்கேன், இன்னும் கொஞ்ச நாள் கழித்து முதுமை அடையும், அப்போ உடம்பு மாறிக்கிட்டே இருக்கு. மாறிக்கிட்டே இருக்கிறது எப்படி ஒரு நிலையான பொருளாக இருக்கும், மாறிக்கிட்டே இருக்கிறது எப்படி ஒரு சாஸ்திர உண்மையாக இருக்கும் அப்படின்னா இந்த உடம்பு இல்லை அப்படின்னு அவங்க ஒரு முடிவுக்கு வர்றாங்க. அசுரர்கள் என்ன பண்ணுறாங்க, நீ தான் அது அப்படி சொன்னோடனே போகிறாங்க. குருநாதர் சொல்லிட்டார், இந்த உடம்பு தான் நான். என்னாச்சு, இந்த உடம்பே நானும் சொல்லிவிட்டு அசுரர்கள் உடம்புக்கு நிறைய சாப்பாடெல்லாம் போட்டு என்னெல்லாம் புதுசாக வெரைட்டியாக இருக்க எல்லாத்தையும் சாப்பிட்டு உடம்பை தேற்றி உடம்புக்கு என்னெல்லாம் அலங்காரம் பண்ணணுமோ எல்லாம் செய்கிறாங்க. எப்படி புரிஞ்சுக்கிறாங்க, ஒரே குருநாதர் தான், சொல்லி கொடுக்குறதெல்லாம் ஒரே வித்தை தான். அந்த வித்தையை ஒருத்தர் ஒரு விதமாக புரிஞ்சுக்கிறார், இன்னொருத்தர் வேறு விதமாக புரிஞ்சுக்கிறார். அப்போ என்ன, இதில் என்ன விஷயம் நம்ம கற்றுக்கொள்ள வேண்டியது, மனம், யாருடைய மனம் ஹை திங்கிங்காக இருக்கோ, யாருடைய மனம் உயர்ந்த நிலைகளில் இருக்கிறதோ அவங்க மட்டும்தான் உயர்ந்த விஷயங்களை புரிஞ்சிக்க முடியும். அதனால தான் மைக்கு போட்டு சொல்லிட்டார் 700 ஸ்லோகத்தையும், குய்யத்தரம் சொல்லிட்டு எல்லா ரகசியத்தையும் உடைச்சி கொட்டிட்டார். இப்போ யார் அதற்கு அதிகாரியோ அவர் சரியாக புரிந்து கொள்வார். அப்போ நாம் அதற்கு அதிகாரியாக இருக்கணும் அப்படின்னா நம்முடைய டியூனிங் சரியாக அமையணும், நம்முடைய மனம் உயர்ந்த நிலைகளிலே எப்போதும் வச்சுக்கணும். அதுக்காகத்தான் நம்முடைய சாஸ்திரங்கள் சொல்லி கொடுக்குது. எல்லாருக்கும் அழகாக நம்முடைய இந்து மதத்தில் சொல்லி கொடுத்துருக்குது, கோயிலுக்கு போ, பாராயணம் செய்யி, கோயிலை சுற்றி வா. 7 முறை ஏன் பிரகாரமெல்லாம் சுற்றி வரணும். பெரிய பெரிய கோயிலில் போய் பாருங்கள், மீனாட்சி கோயிலெல்லாம் போய் பாருங்கள், 7 பிரகாரம் இருக்கும். ஒவ்வொரு பிரகாரத்தையும் சுற்றி வரும்போது 10-15 நிமிஷம் ஆகும். 7 முறை சுற்றி வரும்போது அதிலே 1 மணி நேரம் ஆகிடும். அதுக்கப்புறமா தான் கர்ப்ப மந்திருக்கே போகணும். இந்த 1 மணி நேரம் சுற்றி வரும்பொழுது இறைவன் நாமத்தை சொல்லிக்கிட்டே வரும் பொழுது மனம் சாந்தமடையும்.
அதுக்கப்புறமா போயிட்டு அந்த அம்பிகையை நம்ம பார்க்கும் பொழுது அம்பிகையை நம்மளால் தியானம் பண்ண முடியும். நம்ம என்ன செஞ்சிடறோம், வேகமாக ஓடி போயிட்டு ஸ்பெஷல் டிக்கெட்டாக வாங்கிட்டு போன வேகத்தில் திரும்பி வந்துடுறோம். அப்போ அப்படி அங்கே இருக்கக்கூடிய ஆன்மீக அலைகளை நாம் எப்படி கிரகிக்க முடியும்? ஆசிரமங்களுக்கு போனாலும் சரி, கோயில்களுக்கு போனாலும் சரி, உட்காரணும். 15 நிமிஷம், குறைஞ்சது 20 நிமிஷமாவது அங்கே உட்கார்ந்தா தான் அங்கே இருக்கக்கூடிய அதிர்வலைகளை, ஆன்மீக அனுபவங்களை நாம் புரிஞ்சிக்க முடியும். இதெல்லாம் சிஸ்டமேட்டிக்காக சொல்லி கொடுத்துருக்குறாங்க. உயர்ந்த விஷயம் நமக்கு சொல்லாமல் இதெல்லாம் நடைமுறையில் சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க. ஸ்தோத்திரம் பாடுறது, பாராயணம் பண்ணுறது, ஒரு சந்தியாவந்தனம் பண்ணுறது, இப்படி எத்தனையோ விஷயங்கள் நமக்கு முறைப்படி சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க. கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணிட்டு போனாலே போதும். அழகாக நம்முடைய முக்திங்கிறது எல்லாம் கை மேலே நெல்லிக்கனி, உள்ளங்கை நெல்லிக்கனி. ஆனால் நம்ம நம்ம ஃபாஸ்ட் ஃபுட்டுக்கு போடுறோம். வேகமாக நடக்கணும், எல்லாம் ஃபாஸ்ட்டாக நடக்கணும் அப்படின்னா முடியாது. அது ஒரு டைம் எடுத்துக்கணும். சரி, இப்போ ஸ்லோகத்துக்கு வருவோம். இதி தே ஞானம் ஆக்கியாத்தம் குஹ்யாத் குஹ்யத்தரம் மயா விம்ருஷைத்த அசேஷேன எத்தை இச்சசி ததா குரு. இந்த சனாதன தர்மம், நம்முடைய சனாதன தர்மம் இன்றைக்கும் நிலைச்சு நிற்கிறதுக்கு காரணம் என்ன? காரணம் இந்த ஃப்ரீடம் கொடுத்துருக்கு. இப்போ பகவான் எல்லாத்தையும் சொல்லிவிட்டு ஒரு ஃப்ரீடம் கொடுக்குறார். நீ யோசி. இந்த டீச்சர் என்ன பண்ணுறாங்க, ஸ்கூல் திறந்தவுடனே பாட ஆரம்பிச்சிடுவாங்க. அதாவது ஜூன்லேருந்து லெசன்லாம் ஸ்டார்ட் ஆகிடும். அதுலேருந்து கடைசி வரைக்கும் சொல்லி கொடுத்துட்டே போவாங்க. அப்பப்போ டெஸ்ட் வச்சுக்கிட்டே போவாங்க. ஒரு ஜனவரி வந்துருச்சுன்னா ஆல்மோஸ்ட் எல்லாமே சப்ஜெக்ட்லாம் கவர் பண்ணி முடிச்சுருவாங்க. அப்படி முடிச்சுட்டா தான் அதுக்கப்புறம் வரக்கூடிய 1 மாதம் 2 மாதம் இந்த குழந்தைகள் ரிவிஷன் பண்ணி அவங்கள தன்னை தயார்படுத்திக்கிறதுக்கு வசதியாக இருக்கும். இந்த கடைசி எக்ஸாமுக்கு முந்தின நாள் வரைக்கும் டீச்சர் சொல்லி கொடுத்துட்டு பாடம் நடத்திக்கிட்டே இருந்தால் ஒன்றும் நடக்காது. அது மாதிரி ஒரு லெவல் சொல்லி முடித்தாச்சு. இப்போ சிந்திக்கிறதுக்கு டைம் கொடுக்குறாரு. சிந்திச்சு பாரு. அதாவது அசிமிலேஷன் ஆஃப் ஐடியாஸ். நான் சொன்ன விஷயங்கள்லாம் ஒரு முறை சிந்தனை பண்ணு அப்படின்னு ஒரு டைம் கொடுக்குறாரு. நம்முடைய சாஸ்திரங்கள் எங்கேயுமே கருத்துக்களை நம்ம மேலே திணிக்கலை, இருக்கிறத சொல்லுது. நாம் தான் என்ன பண்ணணும், சரியாக அதை புரிஞ்சுக்கணும். யாரையும் எங்கேயும் திணிக்கலை. அதுதான் சனாதன தர்மத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயம். யாருக்கு எது முடியுமோ அதை செய்யுங்க. கிருஷ்ணர் பிடிக்குமா, சந்தோஷம். ராமர் பிடிக்குமா, போயிட்டு வாங்க. விநாயகர் பிடிக்குமா, ரொம்ப சந்தோஷம். எல்லாருக்கும் ஒரு ஃப்ரீடம் கொடுத்துருக்குறாங்க. எப்படி வேணாலும் நம்ம வழிபடுறதுக்கு வாய்ப்பு கொடுத்துருக்குறாங்க. அதனால் அந்த ஃப்ரீடத்தை நம்ம சரியாக யூஸ் பண்ணிக்கணும். எல்லாத்துக்கும் மேலே அவரவர் மனநிலைக்கு ஏற்ப வளரணும். செடியை வச்சிடலாம், தண்ணி கொடுக்கலாம். அந்த இடத்துல இருக்கக்கூடிய மண்ணின் தன்மைக்கு ஏற்ப தான் அந்த செடி வளருது. விதை போடுறோம், எல்லா விதைகளும் உடனடியாக ரொம்ப வீரியமாக வளர்ந்துறது கிடையாது. நல்ல கல்டிவேட்டட் லேண்டில் போட்டக்கூடிய விதை நல்லா வரும். பாறை மேலே போட்ட விதை அப்படியே இருக்கும், போட்ட மாதிரியே இருக்கும். அப்போ என்ன பிரச்சனை? விதையெல்லாம் கரெக்டாக தானே இருக்குது. அங்கே நிலம் சரியாக தயாராகவில்லை. அப்போ மனம் எப்படி இருக்கிறதோ அதற்கேற்ப வளர்ச்சி. அப்புறம் சொல்கிறார் பகவான், நான் சொல்ல வேண்டியதெல்லாம் உனக்கு சொல்லியாச்சு. இதுக்கு மேலே நீ கொஞ்சம் ஆராய்ச்சி பண்ணி பாரு. நான் சொன்னதெல்லாம் திரும்ப ரிப்பீட் பண்ணி பாரு. பண்ணி பார்த்துட்டு உனக்கு எது பிடிக்குதோ அதை செய். போர் செய்யணுமா செய்ய வேண்டாமா விட்டுடு. நீ தான் முடிவு பண்ணணும். அதாவது ஒரு பிளாங்க் செக்கை கொடுத்துட்டார். என்ன பண்ணிட்டாரு? சைன் பண்ணிட்டார் பகவான். செக்கில் கையெழுத்து போட்டார். அமௌண்ட்டு நீ எவ்வளோ வேணால் எழுதிக்க. எவ்வளோ வாய்ப்பு கொடுக்குறாரு பாருங்கள். செக்கில் கையெழுத்து போட்டாச்சு, கொடுத்தாச்சு. நீ எவ்வளோ வேணாலும் இதில் ஃபில்லப் பண்ணிக்க அப்படின்னு கொடுக்குறாரு. அப்போ அர்ஜுனன் தான் இப்போ ஃபில் பண்ணி ஆகணும். எவ்வளோ போடணும் அப்படிங்கிறத ஃபில் பண்ணணும். அப்படி ஒரு நிலையில் ஸ்ரீகிருஷ்ணர் வைக்கிறார். குஹ்யாத்து அப்படின்னா ரகசியம். எது ரகசியம்? எது நமக்கு புரியாததோ அது ரகசியம். இந்த செல்ஃபோன் இருக்குது, அது எப்படி ஆப்ரேட் பண்ணுறதுன்னு நமக்கு தெரியாது. இந்த மைக்கு இருக்குது, இது எப்படி ஆப்ரேட் பண்ணுறதுன்னு தெரியாது. அப்படின்னா தெரியாத வரைக்கும் இது ரகசியமாக தான் இருக்கும் எனக்கு.
இது எப்படி ஆப்ரேட் பண்ணுறதுன்னு எனக்கு தெரிஞ்சு போச்சுன்னா அது ரகசியம் தெரிஞ்சு போயிடுது. குஹியாத் அப்படின்னா நமக்கு புரியாத விஷயங்கள், அது குஹியமாகவே இருக்கும். இப்போ மின்சாரம் இருக்கிறதுனால லைட் எரியுது, ஃபேன் ஓடுது. மின்சாரத்தின் மூலமாக எத்தனையோ வசதிகளை நம்ம வாழ்க்கையில், அன்றாட வாழ்க்கையில் அனுபவிக்கிறோம். இந்த மின்சாரத்தை கண்டுபிடிச்சாங்க. கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி அது ஒரு குஹ்யம், ரொம்ப மறைப்பொருளாக இருந்துச்சு. கண்டுபிடிச்சதுக்கப்புறமா அதனால் எவ்வளோ மக்கள் பலனடைகிறாங்க. இப்படி ஒரு விஷயம் தெரியாத இருக்க வரைக்கும் அது மறைப்பொருளாக இருக்கும். தெரிஞ்சதுக்கப்புறமா நம்ம வாழ்க்கையில் வளமாக இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு கொடுக்கும். அதே மாதிரி பிரம்ம வித்யா, இந்த பகவத்கீதைக்கு இன்னொரு பேர் பிரம்ம வித்யாயாம் யோக சாஸ்திரே அப்படி ஆரம்பத்தில் பார்ப்போம். இந்த பிரம்ம வித்யாவை பற்றி சொல்லி கொடுக்குறார். இது தெரியாதவங்க இருக்கிற வரைக்கும் நமக்கு ஒரு மறைப்பொருளாகவே இருக்கும். அதை நம்ம 700 ஸ்லோகத்தில் பகவான் நமக்கு சொல்லி கொடுத்துருக்கிறார். என்ன பண்ணணும்? திரும்ப திரும்ப சிந்தனை பண்ணணும். ஒவ்வொரு ஸ்லோகத்தையும் சிந்தனை பண்ணும் பொழுது தான் புதிதான விளக்கங்கள் நமக்கு கிடைக்கும். நம்முடைய வாழ்க்கையில் ஆன்மீக அனுபவங்கள் அடைய அடைய, வாழ்க்கையின் உயரத்துக்கு போக போக ஒவ்வொரு சாஸ்திரமும் ஒவ்வொரு நாளும் புதிதாக தெரியும். அது எப்பொழுது? நம்முடைய சாதனைகள் சரியாக அமையணும். தினசரி வாழ்க்கையில் இருக்கக்கூடிய அன்றாட கடமைகளை செய்யணும். சாதனைகளை தொடர்ந்து செய்யும் பொழுது தான் அது சரியாக நடக்கும். சாஸ்திரம் எங்கேயுமே குருட்டு நம்பிக்கையை வலியுறுத்தலை. நான் சொல்லிட்டேன் அதனால் எடுத்துக்கோ அப்படிங்கிற மாதிரி இல்லை. நீ புரிஞ்சுக்கிட்டு அப்புறமா செய்யி. சொல்ல வேண்டியதெல்லாம் சொல்லியாச்சு, நீ புரிஞ்சுக்கிட்டு எதை புரிஞ்சுக்கிட்டியோ அந்த விஷயத்தை செய்யி. அப்போ ஒரு சுதந்திரத்தை கொடுக்கிறார். யாருக்கு? அர்ஜுனனுக்கு ஒரு சுதந்திரத்தை கொடுத்து சிந்திக்க வலியுறுத்துகிறார். என்ன சொல்கிறார்? குஹ்யாத்து குஹ்யத்தரம் மயா, உயர்ந்த விஷயங்கள்லாம் நான் உனக்கு இது வரைக்கும் சொல்லிட்டேன். எப்படி? அசேஷேன, கொஞ்சங்கூட பாக்கி இல்லாமல் சொல்லிட்டேன்ப்பா, எதையும் மிச்சம் வைக்கலை. அசேஷேஷனை கம்ப்ளீட்டாக சொல்லியாச்சு. இதுக்கு மேலே உனக்கு ஒன்று சொல்கிறதுக்குமே ஒன்றுமே இல்லை. விம்ரஷேதுன்னா கொஞ்சம் யோசனை பண்ணு, சிந்தனை பண்ணிவிட்டு அந்த விஷயத்தை நடைமுறைக்கு கொண்டுட்டு வா. அதாவது என்ன செய்யணும்? ஹோம் ஒர்க்கு பண்ணு. டீச்சர் என்ன பண்ணுவாங்க? பாடம் நடத்திட்டு கொஞ்சம் கேள்விகள்லாம் கொடுத்துருவாங்க. வீட்டுக்கு போய் ஹோம் ஒர்க்கு பண்ணு. அது மாதிரி இங்கே ஹோம் ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு அர்ஜுனனுக்கு வலியுறுத்துகிறாரு. இன்னொரு விஷயம் நம்ம தெரிஞ்சிக்க வேண்டிய விஷயம் கான்ஃபிடென்ஸ். இந்த டீச்சருக்கும் கான்ஃபிடென்ஸ் இருக்குது, நான் சரியாக சொல்லி கொடுத்துருக்கேன். அது எப்போ வரும் தெரியுமா? ஸ்டூடெண்ட் கண்ணை பார்த்தா புரிஞ்சு போயிடும். அவன் சரியாக கவனிக்கிறானா, எங்கேயாவது விட்டத்தை பார்த்துட்ருக்கான்னு தெரிஞ்சு போயிடும். ஸ்டூடெண்ட்டோட கண்களை பார்த்தா போயிடும். அவங்க நம்ம சொல்கிற விஷயங்கள் போய் சேர்ந்துருக்குதா அல்லது காற்றுல பறந்து போயிடுச்சா அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சு போயிடும். அது பார்த்தாலே புரியும். சரியான டீச்சருக்கு அது ஒரு டெஸ்ட்டு. கரெக்டாக புரிஞ்சுக்குவாங்க. ரைட், போதும், இன்றைக்கி இது போதும், நாளைக்கு பார்க்கலாம், முடிச்சிடுவாங்க. சில பேர் சொல்ல வந்தது எல்லாத்தையும் கம்ப்ளீட்டாக சொல்லிக்கிட்டே இருப்பாங்க. ஆனால் சில பேர் புரிஞ்சுக்குவாங்க, பையன் இன்னைக்கு சரியான மைண்டில் இல்லை, ஓகே கொஞ்சம் நிறுத்திடுவான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கதையெல்லாம் சொல்லிவிட்டு முடிச்சுட்டு போவான். அப்போ இது ஒரு சயின்ஸு கண்டுபிடிக்கிறது. ஒரு சரியான ஆட்டிடியூடாக இருக்கும்போது தான் உயர்ந்த விஷயங்களை கற்றுக்க முடியும். இப்போ டீச்சருக்கு கான்ஃபிடென்ட் வந்துருச்சு, நான் சொல்ல வந்த விஷயங்கள் எல்லாத்தையும் கரெக்டாக சொல்லி கொடுத்துருக்கேன். இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா, இவன் அர்ஜுனனும் கரெக்டாக கேட்டிருக்கான். எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம்? பல்வேறு இடங்களில் அவர் கேள்வி கேட்குறார். ஸ்ரீகிருஷ்ணா எனக்கு இது புரியலை, எனக்கு சொல்லிக் கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லி கேள்வி கேட்குறார். இப்போ கேள்வி கேட்குறாருன்னா சரியாக கவனிக்கிறார்னு அர்த்தம். இப்போ சரியான சீடனுக்கு சரியான உபதேசத்தை கொடுத்துருக்குறோம் அப்படிங்கிற ஒரு நம்பிக்கை அந்த குருநாதருக்கு இருக்குது, சீடனுக்கு அந்த நம்பிக்கை இருக்குது. அதனால் என்ன பண்ணுறாரு? ஃப்ரீடம் கொடுக்குறாரு. சொல்ல வேண்டியதெல்லாம் சொல்லியாச்சு, இவன் செய்வான் அப்படிங்கிற நம்பிக்கை குருநாதருக்கு எப்போ வருதோ அப்போ தான் இந்த ஃப்ரீடம்ங்கிற வார்த்தையை யூஸ் பண்ணுறாரு. நீ உனக்கு யோசனை பண்ணி உனக்கு எது நல்லதுன்னு படுதோ அதை செய்ய அப்படின்னு ஒரு ஃப்ரீடத்தை கொடுக்க. ஏன்னா ஃப்ரீடம் கொடுத்தா தான் வளர்ச்சி இருக்கும். கடைசி வரைக்கும் என்ன பண்ணுறது?
பூட்டு போட்டு சாவி இப்போ நம்மளே கையில் வச்சுட்டு இருந்தோம்னா அந்த வளர்ச்சி இருக்காது, குழந்தைகளுக்கு வளர்ச்சி இருக்காது. எப்போதும் அவர்களுக்கு சிந்திக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு கொடுக்கும் பொழுது தான் அவர்கள் தனியாக சிந்தனை பண்ணுவாங்க. சிந்தனை பண்ணதை செயல்படுத்துறதுக்கு அவங்க ஒரு வாய்ப்பு கொடுக்கணும். அப்போ சுதந்திரம் என்பது அவசியமானது. யாருக்கு சுதந்திரம் கொடுக்கணும்? யார் சரியாக படிச்சிருக்கிறாரு அவருக்கு சுதந்திரம் கொடுக்கும் பொழுது தான் அவர் சரியாக செயல்படுத்துவார். இப்போ ஸ்ரீராமகிருஷ்ணர்கிட்ட விவேகானந்தர் போனார், மற்ற சீடர்களும் போனாங்க. ஸ்ரீராமகிருஷ்ணர் ஒரு நாள் சொன்னார், நான் உங்களுக்கு சொல்ல வேண்டியதெல்லாம் சொல்லிட்டேன். இதே கருத்து அமுதமொழிகளில் இருக்குது. உங்களுக்கு சொல்ல வேண்டியதெல்லாம் சொல்லிட்டேன், நீங்கள் தலையும் வாழையும் நீக்கிட்டு மீதி எடுத்துக்கோங்க. இது அவருடைய லாங்குவேஜ், கல்கத்தா லோக்கல் லாங்குவேஜ். தலையும் வாழையும் நீக்கிட்டு நீங்கள் வேணுங்கிறத எடுத்துக்கோங்க. அதே தான் ஸ்ரீகிருஷ்ணர் இங்கே சொல்கிறார். அதாவது நான் சொல்ல வேண்டியதெல்லாம் சொல்லியாச்சு, உங்களுக்கு எவ்வளவு புரியுமோ அவ்வளோ எடுத்துக்கோ அப்படிங்கிறத ஸ்ரீராமகிருஷ்ணரும் சொல்கிறார். எல்லா ஆச்சாரியர்களும் இதைத்தான் சொல்லுவாங்க. புத்தருடைய வாழ்க்கையிலும் சரி, சங்கராருடைய வாழ்க்கையும் சரி, எல்லாருமே இதைத்தான் சொல்லுவாங்க. அப்போ புரிஞ்சுக்கிட்டு இனி எந்த அளவுக்கு புரிஞ்சுக்கிறியோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நடைமுறைப்படுத்து அப்படிங்கிறாரு. இப்போ தேரோட்டியாக வந்தார் பகவான். எப்படி வந்தார்? இந்த சீன் எப்படி ஆரம்பிக்குது? பகவான் தேர் ஓட்டுறார். தேரில் உட்காந்துருக்கிறது யார்? அர்ஜுனன். பகவான்கிட்ட சொல்கிறார், வாங்க போகலாம், போய் 1 இல்லை 2 பார்த்துட்டு வந்துடுவோம், போய் சண்டை போடலாம் அப்படி சொல்லி வர்றார். அவர் சொன்னபடியெல்லாம் தேரை ஓட்டுறார். யார்? பகவான். தேர் ஓட்டியாக வர்றார். ஆனால் படைக்காலத்தை பார்த்த உடனே அர்ஜுனன் குழம்பி போயிட்டான். அப்போ உடனே அவன் கேட்குறான், நம்ம பார்த்தோம் கற்பன்ய தோஷோ பகவத்த சுபாவம்னு சொல்லிட்டு 7வது ஸ்லோகம் பார்த்தோம் 2வது அத்தியாயத்தில். நான் எனக்கு குழப்பமாக இருக்குது, தர்மம் எது அதர்மம் எதுன்னு தெரியலை, நீங்கள் தான் எனக்கு சொல்லிக் கொடுக்கணும், சீடனாக என்னை ஏற்றுக்கோங்க. அப்படி ஒரு நிலை வரும் பொழுது தேரோட்டியாக இருந்தவர் என்னவா மாறுறார்? குருவாக மாறுகிறார். குருவாக மாறி உயர்ந்த விஷயங்கள்லாம் சொல்லி கொடுக்குறாரு. அந்த ஒரு நிலையில் நாமளும் இருக்கணும். ஒரு சாஸ்திரம் படித்தாலும் சரி, ஒரு பெரியவர்களை சந்திக்கும் பொழுதும் சரி, ஆசிரியர்களை சந்திக்கும் பொழுதும் சரி, அந்த ஒரு பணிவோடு வினயத்தோடு போகும் பொழுது தான் உயர்ந்த விஷயங்கள் நமக்கு சொல்லி கொடுப்பார்கள். இல்லைன்னா என்ன பண்ணுவாங்க? தோட்டமெல்லாம் இருக்குது, போய் சுற்றி பார்த்துட்டு வாங்க அப்படின்னு சொல்லிடுவாங்க. தோட்டம் பார்த்துட்டு நம்ம போயிடலாம். அதனால் இது ஞாபகம் வச்சுக்கணும். சரி, இன்றைக்கு ஸ்லோகம் இதி தே ஞானம் ஆக்கியாத்தம் குஹ்யாத் குஹ்யத்தரம் மயா விமர்சைத்ததசேஷேன யதேச்சசி ததா குரு. ரகசியங்களில் மேலான ரகசியத்தை இவ்வாறு நான் உனக்கு சொன்னேன். எல்லா ரகசியமும் சொல்லியாச்சு. இதை நன்றாக ஆராய்ந்து எப்படி விரும்புகிறாயோ அப்படியே செய் அப்படின்னு சொல்லி முடிக்கிறாரு. அடுத்த வாரம் அதுக்கடுத்த ஸ்லோகத்தை பார்ப்போம். இந்த வாரத்தில் ஒரு முக்கியமான நிகழ்வு, ஒருத்தருடைய பிறந்தநாள். யார்? கரெக்டாக சொல்லிட்டார், புத்த பூர்ணிமா. பகவான் புத்தருடைய பிறந்தநாள். ஒரு 10-15 நிமிஷம் இருக்குது, அவரை பற்றி கொஞ்சம் சிந்தனை பண்ணுவோம். நமோஸ்து போதிசத்வாய சம்புத்தாய நமோ நமஹா. புத்தருடைய பிறந்தநாள் திங்கக்கிழமை வந்துச்சு. புத்தர் எங்கே பிறந்தார் அப்படின்னா, நேபாள நாட்டில் கப்பிலவஸ்து அப்படிங்கிற ஒரு இடம், அங்கே பிறந்தார். சாக்கிய குல அரசர் பரம்பரையில் அரச குலத்தில் பிறந்தார். அப்பா பேர் சுத்தோதனர், அம்மா பேர் மாயாதேவி. அப்பா அம்மா பேர் சுத்தோதனர், மாயாதேவி. இவங்களுக்கு வைகாசி மாதம் வெள்ளிக்கிழமை பௌர்ணமி. இது ஞாபகம் வச்சுக்கணும். வைகாசி மாதம் வெள்ளிக்கிழமை பௌர்ணமி. அவருடைய வாழ்க்கையில் 3 முக்கியமான நிகழ்ச்சி. ஒன்று பிறப்பு, இன்னொன்று சந்நியாசம் போனது, இன்னொன்று மகாசமாதி. இந்த 3மே ஒரே நாளில் நடந்தது. பிறந்ததும் வைகாசி மாதம் வெள்ளிக்கிழமை பௌர்ணமி, வீட்டை விட்டு சந்நியாசம் போனதும் வைகாசி மாதம் வெள்ளிக்கிழமை பௌர்ணமி, மகாசமாதி அடைந்த நாளும் இதே வைகாசி மாதம் வெள்ளிக்கிழமை பௌர்ணமி. இது வேறு எந்த ஒரு ஆச்சாரியர் லைஃப்லையும் நம்ம பார்க்க முடியாது, ஒரே மாதிரி இருக்கிறது. புத்தர் பிறக்கிறார். பிறந்த 7 நாள்லேயே அம்மா இறந்து போயிட்டாங்க. எவ்வளோ கஷ்டம்! வெறும் 7 நாள், பச்சிளம் குழந்தை, 7 நாள்லேயே அவங்க அம்மா இறந்து போயிட்டாங்க, மாயாதேவி.
அத்தை தான் வளர்க்குறாங்க. அவங்க பேர் கௌதமி. அவங்க தான் இவரை வந்து எடுத்து வளர்க்குறாங்க. கொஞ்ச நாள் கழித்து அரண்மனை ஜோதிடர் வர்றார். அப்போ அந்த ஹாரோஸ்கோப்பை ஜோதிடம் பார்க்குறாங்க. பார்த்துட்டு என்ன அடுத்து இவர் தானே இளவரசராக வர்றது, இவருடைய ஜோதிடம் என்ன சொல்லுது அப்படிங்கிறத பார்க்குறதுக்கு அவர் வந்து பார்த்துட்டு சொல்கிறார், இவர் ஒன்று சன்னியாசி ஆவார், இல்லறத்தில் இருந்தார்னா எல்லா ராஜாக்களை விட பெஸ்ட்டாக இவர் வந்து பெர்ஃபார்ம் பண்ணுவார். இதில் இருந்தாலும் பெஸ்ட்டாக இருப்பார். சன்னியாசியாக போனாலும் உலகத்துக்கு ஒரு ஒளியை கொடுக்கக்கூடிய ஒருத்தராக வருவார் அப்படின்னு சொன்னார். பெரும்பாலும் இவருக்கு வாய்ப்பு சன்னியாசியாக போகிறதுக்கு வாய்ப்புகள் அதிகம் அப்படிங்கிறத சொல்லிட்டார் இந்த ஜோதிடர். அவங்க அப்பாவுக்கு அன்னையிலேருந்து தூக்கம் போச்சு. இவர் சன்னியாசியை போயிட்டா யாரும் இந்த ராஜ்யத்தை பார்த்துக்கிறது, சன்னியாசியாக போகக்கூடாது. அப்படின்னா என்ன பண்ணணும்? இவருக்கு வேண்டிய எல்லா வசதிகளையும் ஏற்படுத்தி கொடுக்குறார். வெயில் காலமாக கம்ப்ளீட் ஏசியோட ஒரு ரூம், மழை காலமாக அதுக்கு தகுந்த மாதிரி ஒரு அரண்மனை, இப்படி ஒவ்வொரு காலத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி ஒரு விதமான அரண்மனைகள். அந்த அரண்மனைகளில் எல்லா விதமான வசதிகள் இருக்கிற மாதிரி அவருக்கு கஷ்டம்னே என்னன்னே தெரியாமல் வெளியே வர வேண்டியதில்லை. அவருக்கு சுற்றி எப்போதும் 500 பேர் உட்காந்து அவருக்கு சேவை பண்ணுறதுக்கு தயாராக இருக்கிறாங்க. அப்படி ஒரு நிலையில் அவர் வளர்த்துக்கிட்டே வர்றார். ஏன்னா அவர் கஷ்டம் தெரிஞ்சிருச்சுன்னா வெளியில் போயிடுவார், வெளியில் போனோன்னா சன்னியாசியாக போயிடுவார். அதுக்கு போகாமல் இருக்கிறோன்னா இவர் வந்து ரொம்ப செல்வ செழிப்பிலேயே வச்சுருப்போம் அப்படின்னு வச்சுருக்கிறார். அவருக்கு 16 வயசு ஆகுது. 16 வயசில் ஒரு கல்யாணம் பண்ணி வைக்கிறாங்க. கல்யாணம் பண்ணி வச்சுட்டு ஒரு பையன் பிறக்கிறார். அதுக்கப்புறமா ஒரு நாள் அரண்மனை விட்டு வெளியில் வர்றார், யாருக்கும் தெரியாமல். ஏன்னா 16-17 வயசு வரைக்கும் அரண்மனைக்குள்ளேயே கிடக்கிறார். வெளி உலகம் என்னென்னு தெரியாது, பார்க்கணுன்னு ஆசை வந்துருச்சு. இப்போ வெளியில் வர்றார், ரதத்தில் ஏறி வெளியில் வர்றார். போகும்பொழுது ஒரு காட்சியை பார்க்குறார். ஒரு வயதான மனிதர் கூன் விழுந்து 3வது காலில் நடந்து போயிட்டுருக்கார். 3வது கால் எது? குச்சி, தடி. 3வது காலை வச்சு நடந்து போயிட்டுருக்கிறார். அப்போ அவர் கேட்குறார், இவர் யார், இவர் ஏன் இப்படி இருக்கார் அப்படின்னு தேரோட்டிகிட்ட கேட்குறார். அப்படியா, அவர் வந்து வயோதிகர். அதாவது நம்ம பிறந்திருக்கிறோம், கொஞ்ச நாள் கழித்து இப்போது இளமையில் இருப்போம், கொஞ்ச நாள் கழித்து இந்த உடம்பு வயோதிகம் அடையும். வயோதிகம் அடைஞ்சால் இப்படி தான் இருக்கும். தோலெல்லாம் சுருங்கி போகும், கண்கள் தெரியாது, பார்வையெல்லாம் மங்கி போகும், காது கேட்காது, இப்படி ஒரு நிலை வரும். இவர் வந்து வயோதிகர். அப்போ கேட்குறார், புத்தர் கேட்குறார், அப்படின்னா எனக்கும் அப்படி வருமா? அதில் என்ன சந்தேகம் சுவாமி? நிச்சயமாக உங்களுக்கும் வரும், எனக்கும் வரும், எல்லாருக்கும் வரும். எல்லாரும் இந்த வயோதிக நிலை அப்படிங்கிறது யாரும் தவிர்க்க முடியாது. ஓ அப்படியா, சரிவா போகலாம். அரண்மனைக்கு திரும்பிட்டாங்க. இன்னும் கொஞ்சம் நாள் கழித்து மறுபடியும் அரண்மனை விட்டு வெளியில் வர்றாங்க. இன்றைக்கி பார்க்குற காட்சி வேறு. ஒருத்தர் வயதானவர், நோயாளி, நோயில் படுத்து ரொம்ப கஷ்டப்படுறார். எலும்பும் தோலுமா உருக்கி போன மாதிரி படுத்திருக்கிறார். இவரை பார்க்குறார், ஏன்னா நான் இவ்வளோ சந்தோஷமாக இருக்கா, இவர் மட்டும் ஏன் இப்படி இருக்கார் அப்படின்னு கேட்குறார். அவர் நோயாளி. இந்த உடம்பு ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்துக்கு அப்புறம் இந்த உடம்பு அழிஞ்சு போகணும்னா நோய் வரும். அந்த நோயின் மூலமாகத்தான் இந்த உடம்பு அழிஞ்சு போகும். ஆனால் இந்த உடம்புக்குள்ளே இருக்கிற ஆத்மா எப்போதும் அழியாது. நோயாளி, அவர் வந்து நோயாளி. அப்போ அவர் கேட்குறார், அப்படின்னா எனக்கும் நோய் வருமா? ஆமாம், உங்களுக்கும் வரும். யாரெல்லாம் உடல் எடுத்திருக்கிறார்களோ எல்லாருக்கும் நோய் என்பது தவிர்க்க முடியாதது. அப்படியா, வா போகலாம். 3வது நாள் அதே மாதிரி வர்றார். பார்க்குறார், ஒரு இடத்துல ஒருத்தர் இறந்து போயிட்டார். அவரை 4 பேர் சேர்ந்து தூக்கிட்டு வர்றாங்க, சங்கு ஊதிக்கிட்டு வர்றாங்க. அப்போ பார்க்குறாரு, என்ன இது, அவர் படுத்துட்ருக்காரு, அவர் ஏன் அப்படி படுத்துருக்கிறாரு? நம்மெல்லாம் நடந்து போயிட்டுருக்குறோம், தேரில் உட்காந்துருக்குறோம், அவர் மட்டும் படுத்துருக்காரு, அவர் மேலே 4 பேர் சேர்ந்து தூக்கிட்டு போகிறாங்களே, என்னது அப்படின்னு கேட்குறாரு. ஓ அவர் இறந்து போயிட்டார். அவர் என்னவாயிட்டார்? இறந்து போயிட்டார். ஓ இறந்து போயிட்டாருன்னா அவருக்கு அந்த உடம்பை விட்டு உயிர் வந்து விலகிடுச்சு, உடம்பு செத்து போச்சு. அப்படின்னா என்ன பண்ணுவாங்க? எனக்கும் நானும் இறந்து போவேனா? ஆமாம். அப்படியா, சரி வா போகலாம். 3 காட்சி. ஒன்று வயோதிகர், நோயாளி,
ஒரு பிணம். 4வது முறை வர்றார், வீதியில் ஒரு காட்சியை பார்க்குறார். என்ன தெரியுமா? ஒரு சந்நியாசி, காவி உடையில் ஒரு சன்னியாசியை பார்க்குறார். இது என்னது, வித்தியாசமாக ட்ரெஸ் பண்ணியிருக்கிறாரு, கலர் கலராக நம்ம ட்ரெஸ் போடுறோம், இவர் மட்டும் ஒரே கலரில் ட்ரெஸ் போட்டிருக்காரு. நான் ஃபிஜியில் இருந்தபோது ஒரு நாள் ஒரு அம்மா கேட்டாங்க, சுவாமி என்ன நீங்கள் ஒரே கலர் ட்ரெஸ்ஸே போட்டு வந்துட்டே இருக்கிறீங்க, நான் வேணா வேறு கலர் ட்ரெஸ் வாங்கி தரணுமா? அவங்களுக்கு இந்து மதம் சன்னியாசி அப்படின்னா ஒன்றும் புரியாது. அவங்களுக்கு என்ன ரெகுலராக பார்க்குறாங்க, எல்லா நேரத்துலையும் ஒரே மாதிரி ட்ரெஸ் போட்டிருக்காங்க. சுவாமி உங்கள்கிட்ட வேறு கலர் ட்ரெஸ்ஸே இல்லையா, நான் வேணா வேறு கலர் ட்ரெஸ் வாங்கி தரட்டுமா அப்படின்னு கேட்டாங்க. அப்போ உட்கார வச்சு அவங்களுக்கு இந்து மதம்னா என்ன, சன்னியாச வாழ்க்கை என்னென்னா, நாங்கள்லாம் இப்படி தான் ட்ரெஸ் பண்ணுவோம் அப்படிங்கிற சொன்ன. ஓ அப்படியா, இப்படியும் இருக்கா, அப்படி தான் கேட்குறாரு. புத்தர் கேட்குறாரு. புத்தர் பார்க்குறாரு, சன்னியாசியை பார்க்குறாரு முதல் முறையாக. பார்த்துட்டு இவர் என்ன வித்தியாசமாக ட்ரெஸ் பண்ணியிருக்கிறார், ஓ இவரா, இவர் சன்னியாசி, ஆரஞ்சு கலர் ட்ரெஸ் போட்டிருக்காரு, இவர் சன்னியாசி. ஏன் இவர் மட்டும் இப்படி இருக்கார்? இவர் உயர்ந்த உண்மை பொருளை அறிந்து கொள்வதற்காக வீட்டை விட்டு வெளியில் வந்து இந்த உயர்ந்த சிந்தனையிலே இருக்கணுங்கிறதுக்காக சன்னியாசியாக போயிருக்கார். அப்படியா, சரி வா போகலாம். வீட்டுக்கு வந்தார், சிந்தனை பண்ணுறார். அதைத்தான் இப்போ நம்ம பார்த்தோம். விமர்சைத்த அசேஷேன, எல்லாம் உனக்கு சொல்லிட்டேன்ப்பா, விமர்சைத்த கொஞ்சம் யோசனை பண்ணு. இது நாள் வரைக்கும் அவங்க அப்பா அவனை யோசனை பண்ணவே விடலை. இப்போ யோசனை பண்ண ஆரம்பிக்கிறார். அப்போ யோசிக்கிறார், வயோதிகம் என்பது எனக்கு வரும், ஒரு நாளைக்கு எனக்கு இந்த உடலுக்கு நோய் வரும், ஒரு நாள் இந்த உடல் இறந்து போகும். அப்போ இரவாத நிலை ஒன்று இருக்கே, அதுதான் அந்த 4வது. அப்போ சந்நியாசம். அப்போ நான் சந்நியாசம் போகணும். நடு ராத்திரியில் யாருக்கும் சொல்லாமல் போயிட்டு அமைதியாக குழந்தையும் மனைவியெல்லாம் பார்த்துட்டு எல்லாரையும் பார்த்துட்டு சத்தம் இல்லாமல் வெளியே வந்துட்டார். வீட்டை விட்டு வெளியேறி வருகிறார். எங்கே போகிறது? ராஜ பரம்பரை. லேசாக தும்முனா 10 பேர் உடனே வந்து நிற்பாங்க அட்டன் பண்ணுறதுக்கு. அப்படி ஒரு செல்வ செழிப்பில் இருந்தவர் இப்போ எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு வெளியில் வர்றார். எத்தனை வருஷம்? 6-7 வருடங்கள் பிக்ஷை எடுத்து வாழ்கிறார். ஒரு ராஜா போய் பிக்ஷை எடுக்கிறார். பிக்ஷை எடுத்து எவ்வளவு கஷ்டங்கள், எல்லாம் கடுமையாக உட்கார்ந்து தவம் செய்கிறார். ஒரு இடத்துல கடைசியாக சுருக்கமாக சொல்லிட்டு வந்துடுறேன், ஏன்னா ஒரு பெரிய லைஃப் இது. கயான்னு ஒரு இடம். கயாவில் ஒரு அரச மரத்துக்கு அடியில் வந்து உட்கார்றார். உட்காந்துட்டு நான் இந்த இடத்துல விட்டு எந்திரிக்க மாட்டேன், எது வரைக்கும்? உண்மை பொருளை அறிவது வரைக்கும். இஹாசனே சுஷ்யத்து மே சரீரம், என் உடம்பே இங்கே காணாமல் போகட்டும், ஆனால் உண்மை தெரியாமல் இந்த ஆசனத்தை விட்டு எழுந்திருக்க மாட்டேன். உறுதியோடு உட்காந்து தியானம் பண்ணுறார். போதி சத்துவ நிலையை அடைகிறார். உயர்ந்த அந்த பரிபூர்ண நிலையை அடைகிறார். அதுக்கப்புறமா சாரநாத்னு ஒரு இடம் காசி பக்கத்தில், அங்கே போயிட்டு முதல் முறையாக அவருக்கு 5 சீடர்கள் வர்றாங்க. அவரை உட்கார வச்சு தர்ம உபதேசம் ஆரம்பிக்கிறார். அவருடைய கருத்துக்களை, என்ன விஷயங்கள் அவருக்கு கிடைச்சதோ, எந்த விஷயங்கள் அனுபவம் ஆனதோ அந்த விஷயங்களை சொல்லி கொடுக்குறாரு. அவர் என்ன சொல்கிறார்? புத்தருடைய முக்கியமான உபதேசங்கள் என்ன அப்படின்னா, வாழ்க்கை துன்பம் உடையது, வாழ்க்கையில் கஷ்டம் இருக்கும், இதை முதல்ல ஒத்துக்கோ. என்னெல்லாம் இருக்குது? பிறப்பு, இறப்பு, மூப்பு, மரணம், இதெல்லாம் இந்த 4ம் எல்லாருக்கும் கம்பல்சரி. வாழ்க்கை துன்பம் உடையது. அடுத்தது, துன்பத்திற்கு என்ன காரணம் அப்படின்னா ஆசையும் சுயநலமும். எனக்கு எனக்கு எனக்குன்னு சேர்க்குறோம், ஆசைப்படுறோம், நமக்கு தேவைக்கு அதிகமாக ஆசைப்படுறோம். இதெல்லாமே நம்முடைய வாழ்க்கையில் துன்பத்தை தான் கொண்டு வந்து சேர்க்கும். வாழ்க்கையில் புரிஞ்சுக்கணும், எது வாண்ட்டு, எது நீடு. நீடுனா எவ்வளோ தேவை, வாண்ட்டுங்கிறது ஐ வாண்ட் திஸ், ஐ வாண்ட் திஸ், ஐ வாண்ட் திஸ், எல்லாமே நமக்கு வேணும். அது வாண்ட்டு தேவையில்லை.
தேவையெல்லாம் நீடு, எனக்கு எவ்வளவு தேவை அந்த அளவுக்கு வச்சுக்கிட்டா போதும். அப்போ துன்பத்திற்கு வாழ்க்கை துன்பம் மயமானது ஒன்று. ரெண்டாவது, வாழ்க்கையில் துன்பத்துக்கு காரணம் ஆசையும் சுயநலமும் ரெண்டாவது. அப்போ ஆசை எப்போ இல்லையோ அப்போ தான் நிர்வாணம், அதாவது மோக்ஷம், பிரம்ம நிலை, பரிபூரண நிலை. அப்போ தான் ஆசை எப்போ நம்மக்கிட்ட இல்லையோ அப்போ தான் அந்த உயர்ந்த நிலையை அடைய முடியும். முக்தி பிராப்தி அப்படின்னு வரும். அந்த முக்தி பிராப்தி அடைகிறதுக்கு அவர் 8 விஷயங்களை நம்ம ஃபாலோ பண்ண சொல்கிறார். என்னெல்லாம் செய்யணும்? நல்ல காட்சி, ஃபஸ்ட்டு நல்லதே பாரு. பத்ரம் கர்ணே விஷ்ணுநியாம தேவாக படிச்சிருக்கோம், வேதத்தில் படிச்சிருக்கிறோம். என்னுடைய கண்கள் எல்லாம் நல்லதையே பார்க்கட்டும், காதுகள்லாம் நல்லதையே கேட்கட்டும், என்னுடைய வாயிலேருந்து நல்ல சொல்லே வரட்டும், வேதங்கள் சொல்லி கொடுக்குறது. அப்போ முதல்ல என்ன சொல்கிறாரு? நல்ல காட்சி, பார்க்குறதெல்லாம் நல்லதை மட்டும் பாரு, உலகத்தில் கெட்டதையே பார்க்காத, நல்லதை மட்டும் பாரு. அடுத்தது நல்ல எண்ணம், செகண்டு மனசில் எண்ணங்கள் எப்போதும் பியூர் சுத்தமான எண்ணங்களாக வச்சுக்கோ. நல்ல காட்சி, நல்ல எண்ணம். மூணாவது, நல்ல வார்த்தை பேசு, வாயில் வரக்கூடிய சொற்கள் இல்லாத நல்ல வார்த்தைகளாக இருக்கணும். ஒரு கடிஞ்சொல் யாரையும் சொல்லிடக்கூடாது, நல்ல வார்த்தையாக இருக்கணும். என்னென்ன செய்யணும்? அடுத்தது, நல்ல செயல்களையே செய்யி. அப்படின்னு என்ன செய்யக்கூடாது? கெட்டதை செய்யக்கூடாது. நல்ல காட்சி, நல்ல எண்ணம், நல்ல வார்த்தை, நல்ல செயல். அடுத்தது நல்ல வாழ்க்கை, உயர்ந்த வாழ்க்கையாக நம்ம வாழ்க்கை இருக்கணும். நல்ல காட்சி, நல்ல எண்ணம், நல்ல வார்த்தை, நல்ல செயல், நல்ல வாழ்க்கை. அடுத்தது நல்ல முயற்சி, நல்ல முயற்சி, முயற்சி செஞ்சுக்கிட்டே இருக்கணும். யாருக்கிட்ட முயற்சி இருக்கிறதோ அவங்க தான் பகவானுடைய அருள் இருக்கும். எமேவைஷ விருணுத்தே தேன லப்யா, உபனிஷதம் சொல்லுது. யார் இந்த ஆத்மாவை அடையணும்னு விரும்புகிறானோ அவனுக்கு தான் இந்த ஆத்மா சொந்தமாகும். அங்கே தான் இறைவனுடைய அருள் இருக்கும். யார் அந்த விருப்பம், யாருக்கிட்ட அந்த எஃபர்ட் இருக்கோ அங்கே தான் இறைவனுடைய அருள் இருக்கும். இது ஞாபகம் வச்சுக்கணும். இப்போ நல்ல காட்சி, நல்ல எண்ணம், நல்ல வார்த்தை, நல்ல செயல், நல்ல வாழ்க்கை, நல்ல முயற்சி. அடுத்தது நல்ல நடத்தை, பிஹேவியர், நல்ல நடத்தை. கடைசியாக சொல்கிறாரு சத் சங்கம், நல்லோர் உறவு. இதெல்லாம் இருந்தால் அந்த பரிபூரண நிலையை, பேரானந்த நிலையை நாமளும் அடைய முடியும் அப்படின்னு. இதுதான் அவருடைய சாராம்சம். புத்தருடைய உலகுக்கு சொன்ன செய்தியினுடைய சாராம்சம் இவ்வளவுதான். இண்டிவிஜுவலாக ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு விதமாக சொல்லியிருப்பார். முக்கியமான விஷயங்கள் சாராம்சம் இந்த விஷயங்கள். வாழ்க்கை துன்பமயமானது, துன்பத்துக்கு காரணம் ஆசையும் சுயநலமும். ஆசை நீங்கினால் பேரானந்தம் கிடைக்கும். பேரானந்தம் கிடைக்க வேண்டுமென்றால் 8 விஷயங்களை ஃபாலோ பண்ணணும். நல்ல காட்சி, நல்ல எண்ணம், நல்ல வார்த்தை, நல்ல செயல், நல்ல வாழ்க்கை, நல்ல முயற்சி, நல்ல நடத்தை, நல்லோர் இணக்கம் அப்படின்னு நிறைய விஷயங்கள்லாம் சொல்லி கொடுத்துட்டு பிரச்சாரத்தை ஆரம்பிக்கிறார். 35 வயதில் அவருக்கு ஞானம் கிடைக்குது. அதுக்கப்புறமா 45 ஆண்டுகள் பிரச்சார பணியில் ஈடுபடுகிறார். எத்தனையோ பெரிய பெரிய ராஜாக்கள்லாம் இவரை பார்க்குறாங்க. பார்த்துட்டு உலகிலே வேணான்னு சொல்லிட்டு துறவியாகிறாங்க. அதில் முக்கியமானது பிம்பசாரன் ஒரு அரசர், அப்புறம் அசோகர். எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச ஒரு அரசர் அசோகர். அவரும் புத்த மதத்தை தழுவி அவர் நிறைய பிரச்சார பணிகள்லாம் செய்கிறார். இப்படி அவருடைய வாழ்க்கையில் நிறைய நிகழ்ச்சிகள் இருக்குது, சொல்கிறதுக்கு நிறைய நிகழ்ச்சிகள் இருக்குது. தமிழ்நாட்டிலையும் புத்த மதம் ஒரு காலத்தில் நிறைய ஒரு பரவிட்டு இருந்த காஞ்சிபுரத்தை, பர்டிகுலராக காஞ்சிபுரத்தை மையமாக வச்சு நிறைய புத்த துறவிகள் இருந்திருக்கிறாங்க. அப்படி இதெல்லாம் உபதேசம்லாம் முடிச்சுட்டு ஒரு நிலை வாழ்க்கையில் ஒரு நிலை வருது. அப்போ அடுத்த தலைமுறை யார், அடுத்த சீடரை கண்டுபிடிக்கணும். இப்போ ஒரு நாள் பார்க்குறாரு, எல்லாரையும் கூப்பிட்றாரு, ஒவ்வொருத்தராக பார்க்குறாரு, அனுப்பிடுறார். நீ சரியில்லை, போ அப்படின்னு. கடைசியாக ஒரே ஒருத்தர் மட்டும் அப்படியே தலை கீழே போட்டு அப்படி நின்றுட்டே இருக்கார். அவரை கூப்பிட்டு நீ வா அப்படிங்கிறார். அவர் பேர் ஆனந்தன்னு பேர். ஆனந்தனை கூப்பிட்டு பகவான் ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ணர் விவேகானந்தருக்கு எப்படி அடுத்த தலைமுறைக்கு ஒரு உபதேசங்கள் கொடுத்துட்டு போனாரோ, கரியான உபதேசம் சீடனை கூப்பிட்டு ஆனந்தனுக்கு சொல்கிறாரு, ஆத்ம தீபோ பவ, உனக்கு நீயே ஒளியாக இரு. யாரையும் எதிர்பார்த்துருக்காத, ஒளி உனக்குள்ளே தான் இருக்குது, முயற்சி பண்ணு.
நான் பார்த்துருக்கேன், பகவானை பார்த்துருக்கேன், நீயும் பார்க்க முடியும் என்ன ஸ்ரீராமகிருஷ்ணர் சொன்னார். அதே கருத்து எல்லா மகான்களும் சொல்லக்கூடிய அதே கருத்து தான் இங்கே என்ன சொல்கிறார் புத்தர், நான் அந்த நிர்வாண நிலை அடைந்திருக்கிறேன், நீயும் அடைய முடியும் அப்படின்னு அடுத்த ஜெனரேஷனை உருவாக்கி அந்த விஷயங்கள்லாம் அவருக்கு சொல்லி கொடுக்குறார். சுவாமி விவேகானந்தர் புத்தர் மேலே ரொம்ப பிரியம் வச்சுருந்தார். புத்தருடைய கொள்கைகள், சுவாமிஜியோட கம்ப்ளீட் ஹவுஸை படித்து பாருங்கள், பல்வேறு இடங்களில் புத்தரை பற்றி கோட் பண்ணுவார். இப்போ ஒரு சீடனுக்கு முக்கியமான தகுதிகளாக புத்தர் சொல்கிறார். என்னெல்லாம் தெரியுமா? கல்வி உடைமை, அதாவது நாலேஜ். ஒரு சீடன் எப்படி இருக்கணும்? படிக்கிறதுல தீவிர ஆர்வம் இருக்கணும், கல்வி உடைமை. ரெண்டாவது, விழிப்பாக இருக்கணும், எப்போதும் அவேர்னஸ். தூங்கிக்கிட்டே இருக்கக்கூடிய பையனுக்கு பாடம் எவ்வளோ சொல்லி கொடுத்தாலும் போய் சேராது. எப்போதும் அவேர்னஸோடு இருக்கணும், விழிப்பாக இருக்கணும். கல்வி உடைமை, விழிப்பாக இருக்கணும், அவேர்னஸ். மூணாவது, சோர்வு இல்லாமல் இருக்கணும், எவர் ஃப்ரெஷ், எப்பவும் கற்றுக்கிறதுக்கு தயாராக இருக்கணும், சோர்வு இல்லாமல் இருக்கணும். நாலாவது, உறுதியாக இருக்கணும், ஃபர்ம்னஸ், நான் செய்வேன், செய்து முடிப்பேன் அப்படிங்கிற ஒரு உறுதியாக இருக்கணும். அஞ்சாவது, மறதியின்மை. சொன்ன விஷயங்கள் என்ன பண்ணணும்? கேட்டு சிந்தனை பண்ணி எல்லா காலத்துலேயும் ஞாபகம் வச்சு மற்றவங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்கணும். அது மறதியின்மை. அதாவது இந்த 5 முக்கியமான விஷயங்களும் ஒரு சீடனாக இருக்கிறவங்களுக்கு இருக்கணும் அப்படின்னு புத்தர் சொல்லிக் கொடுக்குறார். அவர் சொன்ன விஷயங்கள் எல்லாத்துக்கும் அந்த புனிதமான நூலுக்கு பேர் தம்ம பதம் அப்படின்னு பேர். அதான் அந்த புஸ்தகத்தில் அவருடைய உபதேசங்கள்லாம் இருக்குது. முக்கியமான 1-2 உபதேசம் சொல்கிறேன். மனிதன் பழக்கத்திற்கு அடிமையானவன். அவருடைய உபதேசம், மனிதன் பழக்கத்திற்கு அடிமையானவன், ஒரு முறை செய்த செயலை திரும்ப திரும்ப செய்யும் தன்மை கொண்டவன். அதனால் நல்ல செயல்களையே செய்யணும். மனிதன் பழக்கத்திற்கு அடிமையானவன். ஒரு முறை ஒரு ஹோட்டலில் போய் ஒரு உணவு சாப்பிட்டு பழகிட்டோம்னா, ஒரு முறை ஒரு விஷயத்தை, ஒரு காட்சியை பார்த்து பழகிட்டோம்னா, ஒரு முறை ஒரு விஷயத்தை செய்து பழகிட்டோம்னா திரும்ப திரும்ப அதை செய்யணும்னு தோணும். அதனால் நல்ல விஷயங்களை முதல்ல செய்யுங்க. நல்ல விஷயங்களை செஞ்சோம்னா அதை ரிப்பீட்டடாக செய்ய ஆரம்பிச்சிருவோம். சாண்டிங் பண்ணுறது, பாராயணம் பண்ணுறது, நல்ல விஷயங்களை செய்யும் பொழுது அதவே திரும்ப திரும்ப செய்யக்கூடிய இயல்பு வரும் அப்படிங்கிறாரு. நல்ல சிந்தனை படைத்தவன் உள்ளத்தில் ஆசை வராது. யார்கிட்ட நல்ல சிந்தனை இருக்கோ அவன் உள்ளத்தில் ஆசை வராது. முக்கியமான ஒரு உபதேசம், குற்றங்களை சுட்டி காட்டுகிறக்கூடிய நண்பர் ஒருத்தர் இருக்கார். நமக்கு யாராவது நம்முடைய நண்பர்கள் நம்முடைய குற்றங்களை சுட்டி காட்டுகிறார் அப்படின்னா அவர் எப்படி பார்க்கணும் அப்படின்னா, புதையில சுட்டி காட்டுறவர்கிட்ட நம்ம எப்படி அன்பாக இருப்போமோ அப்படி நினைக்கணுமா. ஒருத்தர் புதையில் இருக்கிற இடத்த நம்ம கூட்டிகிட்டு போய் காமிக்கிறார், இப்போ எவ்வளோ சந்தோஷப்படுவோம் அவர்கிட்ட. அது மாதிரி நமக்கு யாராவது நம்முடைய குற்றங்களை சுட்டி காட்டுகிறார் என்றால் அவ்வளோ அன்பாக அவர்களோட பழகணும். ஏன்னா நமக்கு சரியான நேரத்தில் நம்முடைய குற்றங்களை சுட்டி காட்டுகிறார். அவங்க மேலே கோபப்படக்கூடாது. என்ன நீ என்ன எங்கிட்ட குறை கண்டுபிடிக்கிற அப்படின்னு பார்க்காம, குற்றம் கண்டுபிடிக்கிறவங்க நம்ம சொல்லி கொடுக்குறவங்கள அந்த மாதிரி அன்பாக பார்த்து திருத்திக்கோ. குற்றங்கள் செய்வது இயல்பு, ஆனால் திருத்திக்கோ அப்படிங்கிறதுக்காக சொல்கிறார். எப்படி புத்தருடைய வாழ்க்கையில் பல்வேறு விஷயங்கள் இருக்குது. வீட்டுக்கு போனதுக்கப்புறமா படிங்க. அடுத்த வாரம் ஸ்லோகா நம்பர் 64. ஓம் சாந்தி சாந்தி சாந்தி. ஹரி ஓம் தத்சத். ஸ்ரீராமகிருஷ்ணார்ப்பணமஸ்து.